आगे बढ़ांगे बड़ी खबर है। खालिस्तानी अतवादी पंजवाड़ ते पाकिस्तानी मेजर दा वड्डा खुलासा सामने आया है। पंजवाड़ दी मौत ते बोले ने पाकिस्तानी मेजर आदिल राजा। भारत दे विच ड्रग तस्करी दे विच शामिल सी पंजवाड़। पाकिस्तान मेजर दा यह वड्डा बयान आया है, वड्डा खुलासा उन्होंने किया है। तस्करां दे हैंडलर्स दे नाल लिंक दी मेन कड़ी सी पंजवाड़, यानी कि किस किस्म दे नाल वड्डी मात्रा दे विच भारत दे विच नशा सप्लाई किया जाता सी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान नू इस्तेमाल कर रहा सी। यह भी आदिल राजा ने कहा है। भारत दे विच नकली करंसी दे धंधे दे विच भी शामिल सी और तस्करी दे नाल खरीदे हथियारां दे नाल भारत दे विच हमले करवाउंदा सी, यानी कि किस किस्म दे नाल भारत दे लई एक खतरनाक सी। पंजवाड़ जिसका पिछले दिन ही गोलियां मार के कतल होया सी और जिस तो बाद हुण एक वड्डी स्टेटमेंट आई है, एक वड्डा खुलासा किया है। पाकिस्तानी मेजर ने यह वड्डा खुलासा किया है कि पंजवाड़ दी दे वल्लों किस किस्म दे नाल भारत दे विच ड्रग तस्करी करवाई जाती रही है। तस्करां दे हैंडलर्स दे नाल लिंक दी मेन कड़ी सी, यानी कि एक मेन अहमियत जिहड़ी है इस वड्डे काले कारोबार दे विच उसदे वल्लों अदा की जाती रही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान नू इस्तेमाल कर रहा सी, यह भी उन्होंने खुलासा किया है। भारत दे विच नकली करंसी दे धंधे दे विच भी शामिल सी और तस्करी दे नाल जिहड़े खरीदे हथियार सन वो भारत दे विच उसदे नाल हमले करवाए जाते सन। तो एक वड्डी स्टेटमेंट, एक वड्डा बयान, एक वड्डा खुलासा पाकिस्तान दे वल्लों किया गया है कि पंजवाड़ दे वल्लों किस किस्म दे नाल भारत के खिलाफ दे विच सब कुछ किया जाता रहा है। हमलियां दा जिक्र किया जाए, हथियारां दा या फिर नशे दा। कि केसीएफ जो है वो हेरोइन की स्मगलिंग से फंड रिलीज करती थी और बैंक रॉबरीज के जरिए भी जो है वो फंड बड़े बड़े खड़े करती थी। शुरू में बैंक रॉबरीज के जरिए बैंक लूट के जो है वो फंड इंडिया के अंदर बैंक लूटते थे और फंड खड़े करते थे और इन पैसों से जो है वो हथियार खरीदते थे और उन हथियारों को मुख्तलिफ हिंदुस्तान के अंदर हमलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरह के एक हमले में एक्स इंडियन आर्मी चीफ जनरल अरुण वादिया जो हैं उनको भी मार दिया गया था। उसके अलावा जो ये जो जिन्होंने बनाई थी मंबीर सिंह, इनकी जो जब ये गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद लब सिंह, जिनको सुखदेव सिंह भी कहा जाता था या सुखा सिपाही कहा जाता था, सुखा सिपाही कहा जाता था, उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर कर ली। लेकिन 1990 में उनकी वफात के बाद मुख्तलिफ कहते हैं कि टुकड़ों के अंदर, फैक्शंस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई और इसमें जो सबसे बड़ा, जो सबसे मुनज़्ज़म जो था, केसीएफ का हिस्सा था, वो जो है हमारे ये जो सरदार साहब हैं जिनकी वफात हुई है, पंजवार सिंह साहब, उनके वो इसको चला रहे थे। फंड्स जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर जो हिंदुस्तान के अंदर जो उड़ते पंजाब में जो हेरोइन जा रही थी उसकी ट्रैफिकिंग के अंदर ये इन्वॉल्व थे और स्मगलर्स और जो वहाँ पे लोग हैं, हैंडलर्स हैं, उनके दरमियान में सबसे अहम तरीन लिंक पंजवार साहब का खुद था। ये जराए का दावा है और वो ये भी कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते थे अपने जो है खालिस्तान तंजीम को मुतहरक रखने के लिए। और उसके अलावा ड्रग ट्रेड और इंडियन फेक करेंसी नोट के अंदर भी कहा जाता है। ये तो जो भी इस तरह का काम करता है, जाहिर बात है उसको ये सारा काम उनको जो है अपने फंड रेज करने पड़ते हैं। उधर AIATF के चेयरमैन मनजिंदर सिंह बिट्टा का कहना है कि खालिस्तानी अतवादी परमजीत सिंह पंजवाड़ नूं पाकिस्तान दे विच ISI ने मरवाया है ते इस दे नाल ही पाकिस्तान खुद दुनिया दे विच एक्सपोज होया। परमजीत सिंह पंजवाड़ पाकिस्तान च सी, पुलिस उरे पिछे सी, उत्थों हमले कराउंदे सी। दिल्ली का जिहड़ा मेरे ते हमला होया वो कोई होर सी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਰਡਰ ਉਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 36,000 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਨ। ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨੇ ਮਾਰਿਆ। क्यों मारिया पाकिस्तान की ISI ने? करीब 33 साल पाकिस्तान दे विच रहा, पाकिस्तान दे कोलों शर्म दित्ती गई। बिल्कुल पाक जेड़ा हालांकि पाकिस्तान मन्निया नहीं कदे। मैं तुहानूं दसना, ਜਦੋਂ वाघा पार्डर दे बॉर्डर च ਜਦੋਂ पंजाब च अतवाद नूं ठीक नहीं होण दिंदे सी, उदों मैं ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ वाघा बार्डर चला गया। अज तां बड़ी लंबाई है बैरीगेट, आ सामने जंगड़ा पाकिस्तान दा गेट, आ मेरी स्टेज लगी है, पिछे तिरंगे ही तिरंगे सन। उदों बॉर्डर ते आया सी, उदों लैके आया सी रॉकेट लंचर, इन्हें चलाउणा सी साडे काफले दे उत्ते।
नहीं चला सकिया अलग गल है। उदों भी इन्हें शरारत की ISI ने कहते उदों पाकिस्तान नूं की किया सी मैं कहा पाकिस्तान पंजाब दे विच हरकतां तो बाद आ जा, बेगुनाहां दा कतलेआम करन तो बाज आ जा, खून दियां नदियां बहाण तो तू बाज आ जा। साडे पिंडां दे पिंड तू खाली करा रहा AK-47 भेज के कहंदे भी बिटिया तैनूं देखांगे। मैं कहा तुहाडा गेट तोड़ के तुहाडे लाहौर दे विच तिरंगे झंडे लैके डंडा कट देंगे, किन्ने क मारोगे गोलियां तुहाडीਆਂ खत्म। और परमजीत सिंह पंजवाड़ ने उदों भी मेरे ते बॉर्डर ते मेरे काफले ते भीड़ ते हमला करना सी। एडा खतरनाक आतंकवादी इन्ने साल उत्थे रहना, किन्ने बलास्ट ने पंजाब दे विच उत्थे बह के इत्थे कराए होणगे, किन्ने लोकां दा कतलेआम कीता होएगा। 15 दे करीब तुहाडे फिरोजपुर दे विच राय सिख भरावां दा कतलेआम कर दिता गया। उन्हां दा कसूर की सी? जगह जगह ते बंब ब्लास्ट कीते, उन्हां दा कसूर की? हाँ 12 सिख भरावां दा कतलेआम इन्हां ने कीता। कई बसां दे विच इन्हां ने लोकां नूं मरवाया। इन्हां ने जिम्मेवारी लई। तुसीं मैनूं दसो पंजाब दे विच गरम दलां दे लोक, खालिस्तान दीयां गल्लां करन वाले लोक क्यों इन्हां दे खिलाफ नहीं बोलदे? ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ग्रुप ਜਿਹੜਾ ग्रुप यूके ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਵੜ ਕੇ ਢਿੰਡਾ ਫਿੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾੜ, ਇੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਲਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਧਮਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ SHO ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਨਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਫਲੇਟ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਹੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆਲ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆਲ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, 14-12 ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਫਕਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੋਬਾ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪੰਜਵੜ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਵਲੀ ਬਰਾੜ ਕੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਬਰਾੜ ਦਾ ਉਹਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਲੀ ਗੋਲਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਧਮਕੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਵਲੀ ਗੋਲਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਊ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,
ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ, ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਵੀ ਮਾਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋ। ਚੱਲ ਠੱਕ ISI ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ। ਇਦਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ISI ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ISI ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਆ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੱਕ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਓ ਨੀਟਾ ਫੀਟਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਨੀਟਾ ਦੇ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਨੀਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨੀਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ।